بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور کذالک اسی طرح، جعل بنایا، نا ہم نے، کم تمہیں، امتن ایک امت، وسطن درمیانی، لی تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی پر، الناسی لوگوں، واو اور یکونا ہو جائے، الرسول رسول، علی اوپر، کم تمہارے، شہیدہ گواہ، واو اور ما نہیں، جعل بنایا، نا ہم نے، القبلۃ قبلے کو، التی وہ جو، کن تھے تا آپ، علی اوپر، ہا اس کے، الا مگر، لی تاکہ، نعلم ہم جان لے، من کون، یتبعو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن ان میں سے، اس میں سے جو، ینقلبو پلٹتا ہے، علی پر، عقبی ایڑیوں ہی اپنی، واو اور ان بلا شبہ، کانت ہے، لا البتہ، کبیرتن بھاری، الا مگر، علی پر، الذین ان لوگوں کے، مگر ان لوگوں پر نہیں، ہدا ہدایت دی جنہیں، اللہ نے، واو اور ما ہے، نہیں، کانا ہے، اللہ تعالیٰ، لی کے، یضیع وہ ضائع کرے، ایمانا ایمان، کم تمہارے، انا بے شک، اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف البتہ شفیق، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ بن جائیں، رسول تم پہ گواہ بن جائے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلے کو جس پہ آپ تھے اس کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات صرف ان لوگوں پر باری تھی جنہیں، یہ بات ان لوگوں پر باری تھی مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر بالکل مشکل نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت مبارکہ میں موجود جو واقعہ جس کی طرف اشارہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہم قبلے کو تبدیل کر لیں گے اور بیوقوف لوگ باتیں کریں گے، اسی کے حوالے سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی ہے اور بہت فضیلت بتائی ہے ان کی امت کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی امت بنایا ہے، اسی طرح ہم نے بنایا ہے آپ کو امت درمیانی، وسطاً درمیانی، معتدل، بہترین، اس کا ایک معنی بہترین بھی آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو امت دی ہے، امت محمدیہ جو ہے وہ سب سے بہترین امت ہے، وسط درمیانی، نہ بہت افراط نہ تفریط، نہ افراط کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا لینا اور نہ ہی اتنی تفریط کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہی نہ، یعنی کہ یہود و نصارہ اور دیگر جو لوگ ہیں، اور آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر امت وسط نہیں ہوں گے۔ کسی قسم کا افراط و تفریط اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ ہی اتنا کہ بالکل کسی چیز کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کے بالکل برابر لا کے کھڑا کر دیں، اور نہ اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت، ان کی جو رتبہ، ان کو مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے وہ سارا اس میں کوئی کمی کر لیں۔
तो इनके दरमियाना रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए चुना है। यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बताया है कि तुम्हारा चूँकि किबला हमने क्यों खाना काबा को बनाया है, इसलिए कि खाना काबा सब जगहों से अल्लाह के जो घर हैं, जो मस्जिदें, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है, इंसानों ने बनाया है, उससे सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। क्योंकि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत को यहाँ पे जमा करना है हज के लिए, उम्रे के लिए। तो ये एक आपके लिए बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त जो है ना आपकी काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त चीज़ है। तो जिस तरह ये काबा अफ़ज़ल है और इस काबे अफ़ज़ल को आपका किबला बनाया जा रहा है, इसी तरह आपकी उम्मत भी सबसे बेहतरीन होगी, सबसे अफ़ज़ल होगी। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ी बात बता रहे हैं कि आपकी उम्मत जो है वो क्या है, सबसे अफ़ज़ल है। और क्यों अफ़ज़ल, उसकी एक यहाँ पर ये निशानी बताई गई आगे कि जब क़यामत कायम होगी और वहाँ पर जब तमाम पिछली उम्मतें भी मौजूद होंगी, तो कुछ कौमें नूह हो गई और जिस तरह जिन कौमों ने अपने अंबिया को नहीं माना था, उनमें से जो काफ़िर लोग हैं, उनसे जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे ये सवाल करेंगे कि आपको मैंने नबी भेजा, दावत भेजी, आप क्यों ईमान लेके नहीं आए? तो वो लोग आगे से इनकार कर देंगे, कहेंगे हमारे पास तो कोई दावत ही नहीं आई, हमारे पास तो कोई रसूल ही नहीं आया। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करते रहे, वो मना कर देंगे, कहेंगे हमारे पास तो ऐसी कोई दावत नहीं पहुँची, हम कैसे ईमान लाते? वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला उन अंबिया से कहेंगे आपके पास कोई गवाह है? अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक मंज़र कशी अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं कि बिल्कुल इंसान की नेचर और दुनिया में जिस तरह सिस्टम है, उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला एक अदालत लगा के सबके सामने बात को लेके आएँगे। अल्लाह कहेंगे क्या आपके पास कोई गवाह है? वो कहेंगे हाँ, हम जो है ना उम्मती मोहम्मदिया हमारी गवाही देगी। उम्मत मोहम्मदिया कहेगी हाँ अल्लाह, इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से इनके नबी ने इन तक पैगाम पहुँचाया था। नबी ये कहेंगे तो फिर वो कहेंगे कि नबियों ने तो पैगाम पहुँचा दिया था, इन्होंने तो बहुत तबलीग की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये ईमान नहीं लाए थे। और फिर वो लोग कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं, ये हमारी गवाही कैसे दे सकते हैं, ये क्या मौजूद थे जब हमने अपने नबी की बात नहीं मानी थी? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, कहेंगे या अल्लाह ये लोग मौजूद नहीं थे। और फिर उम्मत से पूछा जाएगा कि आप लोग कैसे गवाही दे सकते हो जब आप वहाँ मौजूद नहीं थे? वो कहेंगे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के ज़रिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तमाम अहवाल, तमाम अंबिया के अहवाल बता दिए थे कि उन्होंने किस तरह दावत दी, किन कौमों ने कैसे इनकार किया, किसको क्या सज़ा मिली, क्या हुक्म। अब देखिए हम कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा में हमने कितने वाक़यात पढ़े हैं कि क्या कुछ हुआ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसने नमरूद और फ़िरौन और इन सब की क्या कुछ था और उन्होंने कैसे अपने अंबिया को सताया और कितनी तकलीफ़ें दी, सब कुछ हम कुरान में पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वो उम्मत कहेगी कि हमें अपने नबी ने बताया था और हमें अपने नबी की बात पे यकीन था और हमारे कुरान में लिखा हुआ था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत ठीक कह रही है, मेरी उम्मत ने कुरान से और मैंने इनको बताया था कि अंबिया ने अपने हक अदा किया था तबलीग का। इसी तरीके से इसका एक मतलब ये भी है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी नबी हैं, उसके बाद नबी कोई नहीं आए। तो ये जो उम्मत है ये एक यानी कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए भी कौल आता है कि अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इन लोगों ने जो है अपने दीन की बहुत तबलीग की और अपने दीन पर अमल किया और दूसरों को भी दीन के मुताबिक अमल करने के लिए दूसरों को उबारा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम इस बात की भी वहाँ गवाही देंगे कि अल्लाह हमने भी बहुत कुछ किया था। तो लोगों पे गवाह हो जाएंगे कि अल्लाह ने दीन। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पे पूछा था कि आप सब गवाह हो कि मैंने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? सब ने कहा था हम गवाही देते हैं। तो इस वक्त की बात की भी गवाही देंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म हम तक पहुंचा दिया था। ये पहली बात होगी। एक बड़ी यानी कि फजीलत बयान की गई है कि उम्मत मोहम्मदिया जो है पहली तमाम उम्मतों के ऊपर गवाही देगी, अंबिया का साथ देगी और अंबिया के हक में गवाही देगी। और फिर ये कि उम्मत वसत से मुराद सहाबा कराम की जमात भी है, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त दीन हासिल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन पे गवाही देंगे और उन्होंने हम तक अल्लाह के रसूल की अहादीस पहुंचाई, दीन पहुंचाया है। सो हमें उनके भी रास्ते पे चलना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर अब अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि
ہم نے اس کو قبلہ کیوں بنایا؟ اب دیکھیں ایک تو قول اس میں بھی مختلف قول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی اس وقت سے شروع سے ہمیشہ تک جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینہ ہجرت کی تو تب آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. سب سے راجح قول یہ ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور اس وقت بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا, کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام سے لے کے بیت المقدس ہی قبلہ چل رہا تھا اور قبلہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے چونکہ اصل قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جو ایسی جگہ پہ یا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سے خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی یعنی اسی سمت میں آتا تھا اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے تو باقاعدہ. اور لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ تو سامنے نہیں تھا, اس کی سمت الگ ہو گئی, بیت المقدس کی الگ ہو گئی, تو آپ نے ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احادیث مبارکہ کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کیا کریں, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن تعالی ہے جس پر آپ تھے, یعنی ابھی جو بیت المقدس قبلہ تھا جس پہ آپ تھے اس پہ ہم نے کیوں آپ کو لگایا تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیت اللہ تو چلو خانہ کعبہ جو وہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اور یہ درمیان میں بنی اسرائیل کا جو تھا سلیمان علیہ السلام کا بیت المقدس یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ تھا, لیکن یہ اس کا خانہ کعبہ سے اس کی کم تھی, تو کم فضیلت تھی خانہ کعبہ سے. بہت مقدس ہمارے لیے بیت المقدس, لیکن خانہ کعبہ کے بعد تو وہ انہوں نے یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ حکم کیوں دیا اس کی یہاں پہ توجیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. یعنی چونکہ دیکھیں جب بیت اللہ ان کا, اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قول ہے نا کہ آپ کے ذہن میں بیت المقدس بھی ہوتا تھا کیونکہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا, دونوں قبلے سامنے, یہ ایک قول ہے, راجی قول یہ نہیں ہے. اور لیکن صحابہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خانہ کعبہ سے محبت بہت زیادہ تھی, کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے. ابراہیم علیہ السلام جس طرح مسلسل کی پچھلی آیات میں پڑھتے آئے ہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے طرز زندگی پہ اور اسی کے یعنی کہ اولاد میں سے, اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ملت کو لے کے آپ آئے, اس میں چیزیں وہ یعنی کہ ان پہ عمل کم ہو گیا تھا یا ختم ہو گیا تھا, تو انہی کو دوبارہ زندہ کیا. ملت وہی تھی, مذہب وہی, طریقہ وہی تھا. تو پھر اب ان کو پتہ تھا کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے, لیکن جب مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں. کیوں؟ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون اس قبلے کو نماز قبلے کی طرف اس لیے کر کے پڑھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. کون اس قبلے کو, قبلہ ہے تو کیا چیز, مٹی سے, پتھر سے, شروع میں گارے سے بنایا گیا, بعد میں ان چیزوں سے چادریں انسان بناتے, سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی چاہ رہے تھے کہ کیا یہ کہیں بت پرستوں کی طرح اسی کو تو نہیں بہت بڑا درجہ دے رہے کہ اسی کو اس کی وجہ سے اس کی طرف منہ کر کے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے. نہیں, ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اللہ نے اس کعبے کو فضیلت دی ہے, اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ تاکہ کون صحیح ہے کھرا اور کھوٹا الگ کرنا تھا, کہ کون قبلے کی طرف منہ کرنے سے بیت المقدس کی طرف جب حکم آیا تو کون پلٹ جائے گا. بہت سارے جو ہے میں ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے دل میں اتنا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا, ہجرت بھی انہوں نے کر لی, لیکن جب ان کو بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کر دیا, اس کو اعتراض کر دیا, چینج کہ یہ کیوں ہوا ہے. اور اب ان کو باتیں سن کے کہ آپ کے نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح کا نبی ہے, اس طرح کی باتیں سن کے تو انہوں نے کیا کر دیا, اس کو دین سے پھر بھی گئے, بہت سارے پھر گئے. پھر بعد میں کچھ لوگ پھر گئے جو اہل کتاب میں سے دین قبول کر لیا تھا, جب بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ بنا, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے سب کچھ, تو انہوں نے بھی دین کو ایمان کو چھوڑ دیا, یعنی کہ ایمان سے پھر گئے واپس. تو یعنی کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے تھے, زیادہ نہیں, زیادہ جو ایسے تھے ان کو یہ بات مشکل ہی نہیں لگی, کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم ماننا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات باری تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی, جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی, جو صحابہ کرام تھے اور پکے سچے مسلمان تھے, وہ مدینہ کے ہوں یا مکہ کے, اہل کتاب میں سے ہوں یا کوئی بھی, تو انہوں نے اپنی بات سے بالکل نہیں ہٹے, انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑا. ہاں ان کو ایک طلب تھی, خواہش تھی, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی, اب اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے, ان کی خواہش تھی, لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے قبلے پہ اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہ آزمائش تھی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینا علما, اللہ فرما رہے کہ ہم جان لیں, کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو جانتے تھے, لیکن اللہ لوگوں کے سامنے اس بات کو
क्लियर करना चाहते थे, लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि तुम देख लो कि इनमें से कौन जो अल्लाह के दीन पर कायम रहता है और कौन एड़ियों की पलट जाता है, कौन दीन से फिर जाता है। इनालमा अल्लाह खुद हर वक्त हर चीज जानते हैं। ये यूं मिसाल ले लें, वक्त लंबा हो गया है, कि जैसे कोई शरबत है, हमें पता होता है कि शरबत अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी रेड हो जाएगा, रेड कलर का शरबत हो, लेकिन हम किसी बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस करवाएं, समझाएं, हमें तो पता होगा, लेकिन हम उसके सामने दोबारा पूरा एक्सपीरियंस करके उसको समझाएंगे। तो अल्लाह ताला इंसानों को बताना चाह रहे थे कि क्या है, तुमने किसकी पैरवी करनी है, ये देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किबले को चेंज कर दिया। फिर फरमाया कि एक बात बारी थी, ये उन लोगों पे बारी नहीं थी जो ईमान वाले थे। और फिर एक सवाल आया, क्योंकि वो जो थे ना अहले किताब वगैरह, जिनको बड़ा दुख लगा हुआ था कि अभी हमारे किबले से क्यों, अच्छा किबले से हटना सिर्फ किबला नहीं था, बल्कि ये इमामत भी हटा दी गई थी। जैसे बनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम से आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों में से जो है दीन जो है वो सारी इमामत जो बनी इसराइल के पास थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इमामत जो लौट गई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम और पेशवा, और वो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि उनका किबला जो है खाना काबा था, तो ये इमामत का भी मसला था, सिर्फ किबला चेंज करने का नहीं था, इमामत भी वापस जो है वो बनी इसराइल से ले ली गई थी इनकी नाफरमानी की वजह से। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जैसे गुस्से में थे, तो इनको कहने लगे, अच्छा तुम्हारे उन साथियों का क्या होगा जो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, ये तो हमारा किबला, हालांकि उनका नहीं था, अल्लाह तो हमारे। हाँ, आज तक देखेंगे बैतुल मुकद्दस की कितनी अहमियत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस को कितनी अहमियत देते थे। जब आप मेराज में तशरीफ लेके गए तो बैतुल मुकद्दस में आपने जमात करवाई, तमाम अंबिया की नमाज पढ़ाई और सब कुछ। तो यानी कि वो कोई नहीं था, और कहने लगे, अच्छा बैतुल मुकद्दस की तरफ जो नमाजें करके मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, उनका क्या होगा। तो साहबा भी परेशान होकर आके सवाल कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करता। अच्छा, वो तो पूछ रहे थे नमाज का क्या हुआ, अल्लाह करे ईमान को जाया नहीं करता, इसका क्या मतलब। नमाज ईमान है, जिसे फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया शोबा ईमान का एक शोबा है। इसी तरह से नमाज ईमान का एक हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने साफ, यानी कि जब नमाज पढ़ेगा तो उसका ईमान होगा, ईमान होगा तो नमाज होगी, नमाज होगी तो ईमान होगा, ईमान और नमाज लाजिम और मलजूम है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ईमान का लफ्ज नमाज के लिए इस्तेमाल फरमाया, यानी ईमान ज़ाया नहीं होंगे, नमाजें जो पढ़ी थी वो कबूल हो जाएंगी। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला तो बहुत शफकत करने वाले, बहुत रहम फरमाने वाले हैं अपने बंदों पर, यानी शफकत और मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उनको सही रास्ते, सही के लिए बार बार जो है रहनुमाई करते हैं, उनको सही रास्ते दिखाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं, जिनसे इंसान अगर रहनुमाई हासिल करना चाहे तो रहनुमाई को हासिल कर सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।